Good afternoon, students. Students, good afternoon. Are you hearing my voice? Students, are you hearing my voice? Students, are you hearing my voice? Students, is it audible? Okay, right. So before going to today's concept, can you give me one or two points what we discussed in the last class? లాస్ట్ క్లాస్లో మనం చెప్పుకునే ఒకటి రెండు పాయింట్లు ఏమైనా చెప్పండి. సందీప్, సంతోష్, లాస్ట్ క్లాస్లో ఏం మాట్లాడుకున్నాం మనం? Students, respond. Students, can you give me one or two points what we discussed in the last class? Are you hearing? Students, please respond. Class. What we discussed in the last class? Nobody is responding, right? I don't know what happened. Mummification and burial. Regarding Abu Simbel. Hmm. Egypt civilization. Completed, no, sir. Yeah, that's what I am asking. What we discussed, it means what? Is it Egypt or any other? About its art and architecture. Okay. And process of mummification. Okay. And sun god temple at Karnak. Monolithic structure constructed in the memory of elite pharaohs. Good. These. Others? Sandeep, Santosh, Sugna, are you there in the class, but you are not responding? Okay. So, right, in the last class, we completed about the Egypt civilization, ancient Egypt. And today we are moving to another new civilization in our part of our syllabus. Nothing but ancient Greece. Okay. So, within our syllabus, another two civilizations to be discussed. Among the two, we discuss ancient Greece first, and next we move to the ancient Rome. Okay.
So first of all, in the today's class, we'll go with overall overall introduction of this ancient Greece, and then we'll see the concepts one by one. Okay, so and its features, whatever it may be, we'll see it one by one from tomorrow's onwards. Okay, so today we'll see an introduction over this ancient Greece. Okay, so ancient Greece is one of the important civilization in world civilizations because this is the historical period of this ancient Greece is unique in the world history as the first the history of this ancient Greece attested directly in comprehensive narrative historiography, while earlier ancient history or the proto-history is known from much more fragmentary documents such as annals, King's List, and the pragmatic epigraphy like this. Okay, so when you listen about this ancient Greece, you definitely identify a well-known and a most important historian in the world. He better to be called as a father of history, nothing but the Herodotus. Okay, so Herodotus is widely known as the father of history, and his histories is his work. Okay, so his histories are which is a great pioneer work of the entire the ancient Greece. Okay, so and which is supposed to be written in between 4500 to 420 BC, which is Herodotus' work reaches about the century into past, and which discussing 6th century historical figures such as Darius I of Persia and other important rulers who to be a contemporary of this Darius. Okay, so and apart from the Herodotus, later he was succeeded by Thucydides, Xenophon, Demosthenes, Plato, Aristotle. All these are the important intellectual class and historians who, particularly from this ancient Greece territories. Okay, so when you see uh, every civilization and the ancient Greece also certain things to be discussed, and basically from its geographical location and its society and the economical aspects and political conditions, and cultural aspects and its philosophical religion and philosophical thinking and scientific contributions. Okay, so likewise, many things it's better to be called as features of ancient Egypt, maybe discussed in our later classes. Okay, so first of all, we'll see certain introduction over the Greece and uh, to know each and every thing of ancient Greece, to have a better understanding over ancient Greece, you have to go through such a sources like it may be written or non-written, better to be called as a archaeological source. You have to know the first of all the source, and then you'll move to its geographical location where exactly the ancient Greece was located. Okay, so these are the things these are basic things to be discussed first of all.
ఓకే. సో, జనరల్‌గా ఏదన్నా ఒక నాగరికత గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు, సో, ఆ నాగరికతకి సంబంధించినటువంటి రకరకాలైనటువంటి లక్షణాలు మనకు కనిపిస్తుంటాయి. ఓకే. సో, ఇప్పటివరకి మనం ఏదైతే కొన్ని రకాలైనటువంటి నాగరికతల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. అందులో ముఖ్యంగా మెసోపోటేమియా గాని, అట్లనే ఏదైతే ప్రాచీన చైనా నాగరికత గాని, అట్లనే ఇండస్ వ్యాలీ ఏదైతే సింధు నాగరికతకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు గాని, అట్లనే ఏదైతే ప్రాచీన ఈజిప్ట్‌కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు గాని మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో, ఏ నాగరికత గురించైనా మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు, సో, ఆ నాగరికతకి సంబంధించినటువంటి మౌలికమైనటువంటి అంశాలు మనం జెప్పుకోవాలి. ఓకే. సో, ముఖ్యంగా మౌలికపరమైనటువంటి అంశాలన్నప్పుడు మనకు ముఖ్యంగా ఆధారాలు గుర్తుకొస్తాయి. ఓకే. సో, ఆధారాలు ఏదైతే ఆ ఆధారాలు బేస్ జేసుకొని ఆ నాగరికత యొక్క అంశాలని మనం బేరీజు వేసుకుంటాం. అట్లనే ఏదైతే ఆ నాగరికత యొక్క భౌగోళిక పరమైనటువంటి స్థితిని మనం తెలుసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా దాని యొక్క లొకేషన్ అనేటటువంటిది మనకి ఎగ్జాక్ట్‌లీ తెలుస్తూ ఉంటుంది. అట్లనే దాని యొక్క సరిహద్దులు గాని, లేకపోతే ఏదైతే రకరకాలైనటువంటి భౌగోళిక పరమైనటువంటి అంశాలను కలిగి ఉన్నదో, సో వీటిని తెలుసుకున్నప్పుడు అక్కడ ప్రజలు ఎలా ఉన్నారు, అంటే వాళ్ళు ఎలాంటి ఆర్థిక పరిస్థితుల మీద ఆధారపడి జీవించారు అనేటటువంటి కొన్ని అంశాలు మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఓకే. సో, వాళ్ళకి ఏదైతే వాళ్ళు ఉపయోగించినటువంటి సహజ వనరులు గాని, లేకపోతే ఆ సహజ వనరులను బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ ఆర్థిక స్థితిగతులను గాని మనం జనరల్‌గా బేరీజు వేసుకునేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. ఓకే. సో, అట్లనే ఇవన్నిటికంటే ముందు అంటే మీకు జనరల్‌గా తెలుసు. అన్ని నాగరికతల్లో గూడా ఏదైతే జనరల్‌గా ఇవన్నీ ప్రోటో హిస్టరీ కాలం నుంచి మొదలైనటువంటివి. ఓకే. సో, అంటే ఏదైతే ఒక ఇన్‌స్క్రిప్షన్ అనేటటువంటిది మొదలైందో, సో, ఆ స్క్రిప్ట్ అనేటటువంటిది మొదలైన కాలం నుంచి ఈ నాగరికతల యొక్క ఆవిర్భావం లేదా అక్కడ ప్రజల యొక్క అంశాలను మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి, సో, ఎప్పుడైతే స్క్రిప్ట్ అనేటటువంటిది మొదలైనప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా కొన్ని రకాలైనటువంటి అంశాలు మనకి క్లియర్‌గా తెలుసుకోవాలంటే అక్కడ ఏదైతే దొరికినటువంటి కొన్ని ఆహ్, ఆధారాలు ముఖ్యంగా ఏదైతే లిఖిత ఆధారాల మీద మనం బేస్ చేసుకొని అక్కడ జరిగినటువంటి అంశాలని మనం మాట్లాడుకుంటాం. అట్లానే ఏదైతే అవే లిఖిత ఆధారాలు రాయబడినటువంటి రకరకాలైనటువంటి శాసనాలు ఏవైతే ఉంటాయి. సో, ఆ శాసనాలు ఏదైతే తవ్వకాల్లో లేదా రకరకాలైనటువంటి నాగరికతల్లో ఆహ్, ఆహ్, అంటే ఇవి పట్టణాలు గాని, లేకపోతే కొన్ని గ్రామీణ ప్రాంతాలుగా ఏవైతే తవ్వకాలు జరిగినప్పుడు అక్కడ దొరికినటువంటి రకరకాలైనటువంటి ఏవైతే ఆ తవ్వకాల్లో దొరికినటువంటి ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, సో వాటి మీద రాసినటువంటి రాతలు అంటే ఆర్టిఫాక్ట్స్ ముఖ్యంగా అక్కడ ఏదైతే రాజప్రసాదాలు కానీ, లేకపోతే గుడులు అంటే దేవాలయాలు కానీ, లేకపోతే వాళ్ళు ఉపయోగించినటువంటి రకరకాలైనటువంటి వస్తువులు కానీ, లేక ఆ కాలంలో ఏదైతే విద్యా సంస్థలు లాంటివి ఏవైతే ఉన్నప్పుడు, సో వాటి మీద రాసినటువంటి కొన్ని రాతలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని బేస్ చేసుకొని ఆ ఆ నాగరికతల యొక్క అంశాలను మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఓకే. సో, ముఖ్యంగా ఏదైతే గ్రీక్ నాగరికత అన్నప్పుడు మనకి గుర్తొచ్చేటటువంటి అంశాలు ఏదైతే ముఖ్యంగా చరిత్రకారులు. ఓకే. సో, ఏదైతే హెరోడోటస్ మనం చరిత్ర పితామహుడుగా చెప్పుకుంటామో, సో, హెరోడోటస్‌తో పాటు టూసిడైట్స్ గాని, జెనాఫోన్ గాని, ఇంకా రకరకాలైనటువంటి హిస్టారియన్స్ అట్లనే వాళ్ళతో పాటు అక్కడ మేధావులుగా చెప్పుకునేటటువంటి కొంతమంది ఫిలాసఫర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే అరిస్టాటిల్, ప్లేటో లాంటి రకరకాలైనటువంటి మేధావులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ గ్రీకు నాగరికతకు చెందినటువంటి వాళ్ళే కాబట్టి మనం ఈ గ్రీక్ నాగరికత గురించి మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా ఈ మేధావులు, ఈ చరిత్రకారులు అనేటటువంటి వాళ్ళు గుర్తుకొస్తారు. ఇంకా ముఖ్యంగా మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఈ గ్రీక్ నాగరికత గురించి మనం ఎప్పుడైతే మాట్లాడుకుంటామో ఆటోమేటిక్‌గా మనకి ఒలింపిక్ క్రీడలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు. మీకు తెలుసు 770 అంటే అప్రాక్సిమేట్‌గా 770 బీసీ నుంచి ఈ ఏదైతే ప్రాచీన ఒలింపిక్ క్రీడలు మొదలు కావటం అనేటటువంటిది మనకు కనిపిస్తుంది. సో, దీనికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే. సో, ఇవన్నిటికంటే ముందు అంటే ఒక గ్రీక్ నాగరికత అంటే ఒక మేధావులు కలిగినటువంటి నాగరికత, లేదా అక్కడ రకరకాలైనటువంటి సాంస్కృతికపరమైనటువంటి వృద్ధి జరిగినటువంటి నాగరికతగా చెప్పుకుంటాం. వీటితో పాటు ఏదైతే రాజకీయపరమైనటువంటి అంశాలలో
రకరకాలైనటువంటి వృద్ధి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో, ఆ రాజకీయపరమైనటువంటి అంశాలు ముఖ్యంగా ఏదైతే ఒక పరిపాలనాపరమైనటువంటి అంశాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ముఖ్యంగా ఏదైతే ప్లేటో లాంటి గొప్ప వ్యక్తుల గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి. వాళ్ళ యొక్క రచనలు ద్వారా ఆడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు లేదా ఆ పరిపాలనాపరమైనటువంటి వృద్ధి ఎలా జరిగింది అనేటటువంటి అంశాలని మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఓకే. సో, ఇక పరిపాలనాపరమైనటువంటి అంశాలు మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు మీరు జనరల్‌గా ఒక గ్రీక్ నాగరికత గురించి చెప్పుకుంటే ఏదైతే మనకి మెసోపోటేమియా నాగరికతలో మనకి ఒక బేసిక్ థింగ్ అనేటటువంటిది మనం మాట్లాడుకున్న సిటీ స్టేట్ అనేటటువంటిది. ఓకే. సో, నగర రాజ్యం అనేటటువంటి ఒక భావన ఏదైతే మెసోపోటేమియా నాగరికతలో మనకి మొదలైందో, సో, ఆ నగర రాజ్యం అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ మనకి ఇక్కడ గ్రీక్ నాగరికతకి కరెక్ట్‌గా ఫిట్ అవుతూ ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే గ్రీక్ నాగరికత అనేటటువంటి ఈ నాగరికతలో మనకి ముఖ్యంగా ఒక ఏదైతే ఒక డైవర్సిఫైడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మనకు అంటే డీసెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ క్లియర్‌గా కనిపిస్తుంది. ఎందుకు అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి మొత్తం ఏదైతే ప్రాంతం ఉందో ఈ ప్రాచీన గ్రీకు నాగరికత ప్రాంతం మొత్తం కూడా రకరకాలైనటువంటి నగర రాజ్యాలుగా విడిపడిపోయింది. ఓకే. సో, ఇక్కడ మీకు తెలుసు ఏథెన్స్, స్పార్టా లాంటి రకరకాలైనటువంటి మొత్తం మనకి 10 వరకు నగర రాజ్యాలు ఈడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో, ఆ నగర రాజ్యాల్లో మధ్య జరిగినటువంటి ఓకే. సో, ఈ నగర రాజ్యాల మధ్య ఉన్నటువంటి ఏదైతే రకరకాలైనటువంటి సంబంధాలున్నాయి. సో, ఆ సంబంధాలని మనం బేస్ చేసుకొని మనం ఏదైతే వాటి మధ్య జరిగినటువంటి కొన్ని యుద్ధాలు గానీ, లేకపోతే వాటి మధ్య జరిగినటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి ఏదైతే పరిపాలనా సంబంధమైనటువంటి అంశాలు గానీ, సో, ఇవన్నిటిని కూడా మనం ఏదైతే ముందు క్లాసుల్లో మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఓకే. సో, ముందుగా ఏదైతే ఒక జనరల్ వ్యూ అనేటటువంటిది నేను ఇస్తాను. ఈ ఏదైతే గ్రీక్ నాగరికతకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు. ఓకే. సో, ముందుగా ఏదైతే ఒక జనరల్ వ్యూకి సంబంధించి ఒక స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. సో, తర్వాత డీటెయిల్‌గా వాటి గురించి చెప్పుకుందాం. ఓకే. Students, are you getting my screen? కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే, రైట్. సో, ఇక యాన్షియంట్ గ్రీస్‌కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు సో, ముఖ్యంగా ఏదైతే అక్కడ ఉన్నటువంటి రకరకాల ట్రైబ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. ఓకే. సో, ఏదైతే ఒక నాగరికత ఆవిర్భావానికి జరగటానికి అంటే జరగడానికి ముఖ్యంగా అక్కడ రకరకాలైనటువంటి ప్రజలు నివాసం ఉండటం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఓకే. సో, ఇక్కడ రకరకాలైనటువంటి ప్రజలు ఎవరున్నారు అంటే సో, ఏకియన్, మినోవన్, డోరియన్, క్రీటన్, అయోనియన్ లాంటి రకరకాలైనటువంటి ఏదైతే జాతులు మనకి ఈ ఏదైతే ఈ గ్రీకు ప్రాంతంలో వాళ్ళు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళందరూ ఏదైతే ఈజిప్ట్ నుంచి కానీ లేకపోతే తూర్పున ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఆసియా మైనర్గా మనం చెప్పుకుంటాం. సో, అక్కడి నుంచి కానీ ఈ గ్రీస్‌లోకి వీళ్ళందరూ ఏదైతే ఒక వలసదారులుగా వచ్చి సో, ఇక్కడ ఈ నాగరికతని ఏదైతే ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు పరిపాలించడం అనేటటువంటిది ఈ గ్రీక్ నాగరికతలో మనకు కనిపిస్తుంది. ఓకే. సో, ఈ విధంగా ఈ గ్రీక్ నాగరికత అంతా ఒక సంకీర్ణమైనటువంటి ఏదైతే ఒక భావన మనకి ఈ నాగరికతలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే. సో, అదే కాకుండా ఈ నాగరికతని ఆక్రమించేటటువంటి క్రమంలో సైరస్, డేరియస్ లాంటి మొదలైన ఏదైతే పర్షియన్‌కి చెందినటువంటి రాజవంశస్థులు చేసినటువంటి కొన్ని దండయాత్రలు మనం చెప్పుకుంటాం. అట్లనే ఈ దండయాత్రల్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైతే ప్రజలు తప్పనిసరిగా ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి రావటం వల్ల సో, వాళ్ళలో ఏదైతే రకరకాలైనటువంటి భేదాభిప్రాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో, అవన్నిటిని కూడా మర్చిపోయి వాళ్ళలో ఒక జాతీయవాదం అనేటటువంటిది ఏదైతే మొదలు కావటం అనేటటువంటిది మనం ఇక్కడ వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ రకరకాలైనటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి జాతులు ఉన్నప్పటికీ కూడా బయట నుంచి ఏదైతే జరుగుతున్నటువంటి
ఆ దండయాత్రల్ని వాళ్ళు అటాక్స్ని ఎదుర్కొనేటటువంటి క్రమంలో వాళ్ళందరూ కలిసికట్టుగా పనిచేసి ఒక జాతీయవాదాన్ని పెంపొందించుకోవడం అనేటటువంటిది మనం ఈ గ్రీక్ సివిలైజేషన్లో మనం చూస్తాం. ఓకే. సో అట్లనే ఈ జాతీయ భావం అనేటటువంటిది ఒకే భాష, ఒకే వర్గం, ఒకే సాంప్రదాయం అనేటటువంటి ఒక రకమైనటువంటి భావాన్ని వీళ్ళు మార్చుతారు. అంటే యూనిఫైడ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే. సో యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అంటే జనరల్‌గా ఇండియాలో మనం జాగ్రఫీలో లేకపోతే పొలిటికల్ యాస్పెక్ట్స్‌లో మాట్లాడుకునేటప్పుడు మనం చెప్పుకునేటటువంటి ఒక టర్మ్ అనమాట. యూనిఫైడ్ ఇన్ డైవర్సిటీ అనేటటువంటిది. ఓకే. సో అట్లనే అలాంటి భావన అనేటటువంటిది మనం ఈ ఏదైతే యాన్షియంట్ గ్రీస్‌లో గూడా మనం చూస్తామనమాట. ఓకే. సో ఇదే గాకుండా ఏదైతే స్పార్టా, ఏథెన్స్, కారిన్, థేబ్స్ ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి నగర రాజ్యాలు ఈ ఏదైతే ఈ గ్రీకు దేశంలో ఒక జాతీయత భావాన్ని పెంపొందించేటటువంటి క్రమంలో వీటి యొక్క కృషి కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే. సో అవన్నీ మనం ఏదైతే మనం వాటిని డీటెయిల్‌గా మాట్లాడుకునేటప్పుడు మనం చెప్పుకుందాం. ఓకే. సో ఇట్లా పార్శిక ఏదైతే బయట నుంచి వచ్చేసినటువంటి పర్షియన్ అటాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో వాటిని ఎదుర్కొనేటటువంటి క్రమంలో గ్రీకులు రకరకాలైనటువంటి యుద్ధాల్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. అందులో బ్యాటిల్ ఆఫ్ మారథాన్, సలామిస్, థెర్మాపైలా ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి యుద్ధాల్లో పార్టిసిపేట్ కావడం, అట్లనే ఆ యుద్ధాల్లో శత్రువుల్ని ఓడించడం ద్వారా ఈ గ్రీక్ జాతి యొక్క ఒక ఐక్యతని వాళ్ళు చాటుకోవటం అనేటటువంటిది జరిగింది. ఓకే. సో ఇట్లా ఇదే కాకుండా ఈ నగర రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఆ గ్రీక్ సంస్కృతిలో ఏదైతే ఒక సమైక్య సమైక్య వాదాన్ని అవి పెంపొందించాయి. అట్లనే నగర రాజ్యమే సంస్కృతి, సంస్కృతి నగర రాజ్యం అనేటటువంటి ఒక భావన మనకి గ్రీక్ నాగరికతలో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే. సో జనరల్‌గా ఈ గ్రీక్ నాగరికతలో మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిపాలనా పరమైనటువంటి విధానాలు మనం ఏదైతే మిగతా నాగరికతలకు కూడా ఈ స్ఫూర్తినిచ్చినట్టుగా మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట. ఓకే. సో ఇక ఇవే కాకుండా అంటే మనకి రకరకాలైనటువంటి ఏవైతే సోర్సెస్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. ముఖ్యంగా ఈ గ్రీక్ నాగరికత గురించి చెప్పుకోవాలంటే మనకి 2 రకాలైనటువంటి జనరల్‌గా మనం మాట్లాడుకునేటటువంటి ఆధారాలు మనం చెప్పుకుంటాం. ఒకటి పురావస్తు ఆధారాలు, అట్లనే ఏదైతే సాహిత్యపరమైనటువంటి, లిఖితపరమైనటువంటి ఆధారాలు. ఓకే. సో ఇక్కడ పురావస్తు ఆధారాల్లో మనం చెప్పుకున్నట్లయితే ఏదైతే ఆహ్, ఈ ఈ గ్రీక్ నాగరికత ప్రాంతాల్లో జరిపినటువంటి తవ్వకాల్లో దొరికినటువంటి రకరకాలైనటువంటి ఆర్టిఫాక్ట్స్ వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం. అందులో మైకనే, అట్లనే ట్రాయ్ అనేటటువంటి ఒక నగరం ఏదైతే ఆ ప్రాంతాల్లో జరిపినటువంటి తవ్వకాలలో బయటపడినటువంటి కోటలు కానీ లేకపోతే నగరాలు కానీ స్ట్రీట్స్ ఏదైతే రకరకాలైనటువంటి ప్యాలెసెస్ భవనాలు కానీ సో ఇట్లా వ్యాయామశాలలు మీకు తెలుసు డ్రోమాట్స్ లాంటి లేకపోతే అంపి థియేటర్ లాంటి కొన్ని బయటపడినటువంటి కొన్ని ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఏదైతే యాన్షియంట్ గ్రీక్ సంబంధించినటువంటి చరిత్రను మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఓకే. సో ఇవే కాకుండా టెంపుల్స్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అట్లనే వివిధ రకాలైనటువంటి శిల్పాలు స్టాచ్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటిని బేస్ చేసుకొని ఆ నాగరికత యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం బేరీజ్ చేసుకుంటాం. ఓకే. సో ఇక ఏదైతే మనం లిటరరీ సోర్సెస్లో మనం మాట్లాడాం లిఖితపరమైనటువంటి ఆధారాల్లో ముఖ్యంగా హోమర్ రాసినటువంటి ఇలియాడ్ సో ఇలియాడ్ అట్లనే ఒడిసీ సో ఇలియాడ్ ఒడిసీ అనేటటువంటివి జనరల్గా మనం ఒక గ్రేట్ ఎపిక్స్ లాగా మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఓకే. సో గొప్ప ఇతిహాసాలు ఇవి గ్రీక్ నాగరికతకు సంబంధించినంత వరకు. ఓకే. సో హోమర్ రాసినటువంటి ఇలియాడ్ ఒడిసీ ఇవి ఏదైతే హోమరిక్ యుగానికి సంబంధించి అట్లనే తొలి దేవుళ్ళైనటువంటి జిఎస్ కానీ అపోలో ఎవరైతే ఉన్నారో గాడెసెస్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి అంశాలని ఈ క్లియర్గా చెప్తూ ఉంటాయి. అట్లనే ఏషియాడ్ రాసినటువంటి ఏదైతే వర్క్ అండ్ డేస్ అనేటటువంటి ఒక టెక్స్ట్ అట్లనే డీసెంట్ ఆఫ్ ద గాడ్స్ అనేటటువంటి గ్రంథం సో ఈ రెండు కూడా జనరల్గా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఆర్థిక పరమైనటువంటి అంశాలని మీకు తెలుపుతూ ఉంటుంది అనమాట. వర్క్ అండ్ డేస్ అనిలో కర్షకులు అట్లనే వ్యవసాయ రంగంలో ఎటువంటి పనులు ఎప్పుడు చేయాలనేటటువంటి అంశాలని చెప్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే. సో ఇవే కాకుండా గ్రీకుల గేయ సాహిత్యం
అట్లనే అందులో ముఖ్యంగా ఏదైతే మానవుల యొక్క వ్యక్తిగతమైనటువంటి భావాలు, అనుభూతులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని క్లియర్‌గా వివరించడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది. ఓకే. సో, ఈ విధంగా ఇవే గాకుండా ఏదైతే చారిత్రక పరమైనటువంటి గ్రంథాలు హెరోడోటస్ రాసినటువంటి హిస్టరీస్ గానీ, అట్లనే ఏదైతే థూసిడైడ్స్ రాసినటువంటి పెలోపోనేసియన్ వార్స్, అట్లనే పొలిబియస్, జెనోఫోన్ వాళ్ళు రాసినటువంటి రకరకాలైనటువంటి రైటింగ్స్ ద్వారా మనం ఈ గ్రీక్‌కి సంబంధించిన అంశాలను తెలుసుకోవచ్చు. అట్లనే ఏదైతే అరిస్టాటిల్, ప్లేటో లాంటి కొంతమంది తత్వవేత్తలు చెప్పినటువంటి అంశాలు కూడా మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఓకే. సో, ఇవన్నిటిని మనం చదువుతున్నప్పుడు వీటిని మనం ఎప్పుడైతే తెలుసుకున్నప్పుడు, వీటిని చదువుతున్నప్పుడు సో, ఈ ఆధారాలను బేస్ చేసుకొని మనం ఏదైతే గ్రీక్ నాగరికతకి సంబంధించినటువంటి చరిత్రని మనం క్లియర్‌గా అర్థం చేసుకోవచ్చనమాట. ఓకే. సో, ఇక ఆహ్, ఇవే గాకుండా మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే భౌగోళిక పరమైనటువంటి అంశాలు. గ్రీకుకు సంబంధించినటువంటి భౌగోళిక పరమైనటువంటి అంశాలని మనం మాట్లాడుకుంటే జనరల్‌గా ఇక్కడ అంటే గ్రీక్ చుట్టుపక్కల గూడా మనకి ఈ వాటర్ బాడీస్‌తో నింపే ఉంటుంది. అంటే ఎక్కువ భాగం ఏదైతే ద్వీపాలు మాత్రమే మనకి కనిపించేటటువంటి ఒక నాగరికత అనమాట. ఓకే. సో, ఇక్కడ అయోనియన్ సముద్రం గ్రీస్‌లోకి అది చొచ్చుకొని వస్తుంది. అట్లనే ఒక పక్క ఏజియన్ సముద్రంలో ఉన్నటువంటి రకరకాలైనటువంటి ద్వీపాలు ఈ గ్రీక్స్‌లో భాగంగానే ఉంటాయి. ఓకే. సో, ఇక వీళ్ళు సముద్రం యొక్క సాన్నిహిత్యం అంటే సముద్రంతో ఉన్నటువంటి అనుబంధం వలన ఎక్కువగా గ్రీకులు నౌకాయానం మీద ఆధారపడటం, అట్లనే ఏదైతే సముద్ర ఆహారం మీద ఆధారపడటం, ముఖ్యంగా చేపలు వంటివి వాళ్ళ ముఖ్య ఆహారంలో భాగంగా ఉండటం. ఓకే. సో, ఇక మనం ఏదైతే ఈ గ్రీక్ నాగరికతని మనం 2 అంటే భౌగోళిక పరంగా మనం 2 భాగాలు విభజించుకున్నట్లయితే ఉత్తర గ్రీస్‌గా, అట్లనే దక్షిణ గ్రీస్‌గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక మీకు తెలుసు ఉత్తర గ్రీస్‌లో పేరొందినటువంటి ఒలంపస్ శిఖరం మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అట్లనే దక్షిణ గ్రీస్‌ని పెలోపోనేషియన్‌గా వాళ్ళు చెప్పడం అనేటటువంటిది మనం కనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే. సో, ఇట్లా రకరకాలుగా అంటే మనం గ్రీస్ యొక్క నాగరికతని మనం ఏదైతే భౌగోళిక పరమైనటువంటి అంశాలు ఏ విధంగా అవి ప్రభావితం చేసినో మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. అట్లనే దగ్గర చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి మెడిటరేనియన్ సీ గానీ, అట్లనే మెడిటరేనియన్ సీలో ఉన్నటువంటి రకరకాలైనటువంటి ద్వీపాలు ఏవైతే ఉంటాయో సో, అవన్నీ కూడా కొంత భాగం ఈ గ్రీకులో భాగంగా మాత్రం మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఓకే. సో, మీరు చూస్తున్నారు ఏదైతే గ్రీక్‌కి సంబంధించినటువంటి నాగరికతకు సంబంధించినటువంటి జాగ్రఫికల్ వ్యూ మీకు కనిపిస్తూ ఉన్నదనమాట. ఓకే. సో, అవన్నీ కూడా ఏదైతే చిన్న చిన్న ద్వీపాలు ఇందులో భాగంగా కనిపిస్తున్నాయి. మీకు క్లియర్‌గా ఏదైతే ఒక పక్క అయోనియన్ సీ మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దీని పక్క ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఒలింపియా గానీ, దీన్ని దక్షిణ గ్రీస్‌గా మనం చెప్పుకున్నాం. దక్షిణ గ్రీస్‌లో ఉన్నటువంటి స్పార్టా, అట్లనే మెసోనా, అట్లనే పైలాస్, ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి ఏవైతే ఇవన్నీ గ్రీకు సిటీ స్టేట్‌గా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. పైన ఉన్నటువంటి భాగాన్ని మొత్తాన్ని కూడా మనం ఉత్తర ఏదైతే గ్రీస్‌గా మనం మాట్లాడుకుంటాం అనమాట. ఓకే. సో, ఇక ఉత్తర, దక్షిణానికి సంబంధించినటువంటి నగర రాజ్యాల మధ్య జరిగినటువంటి యుద్ధాల గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుంటాం. అట్లనే మరోపక్క ఏజియన్ సీ ఏదైతే మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుందో. సో, ఇవన్నీ సముద్రంతో వాళ్ళకున్నటువంటి అనుబంధం మనం ఏదైతే అక్కడ ఉన్నటువంటి రకరకాలైనటువంటి అంటే ఈ వాటర్ బాడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో, అక్కడ వాళ్ళ మీద రకరకాలైనటువంటి ప్రభావితం చూపినట్టుగా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. ఇక గ్రీక్‌కి సంబంధించినటువంటి సొసైటీ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు సో, ఇక్కడ సొసైటీలో జనరల్‌గా 2 రకాలైనటువంటి వర్గాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఒక అప్పర్ స్టేటా, అట్లనే లోయర్ స్టేటా అనేటటువంటిది. ఓకే. సో, ఇక ఏదైతే ఇందులో లోయర్ స్టేటాలో ముఖ్యంగా 2 మనకి సబ్ వర్గాలు సబ్ కేటగిరీస్ మనకు కనిపిస్తాయి. ఒకటి నాయిటాయ్ అనేటటువంటిది. సో, వీరంతా ఒక వర్గానికి అంటే ఒక రాష్ట్రానికి లేదా ఒక వర్గానికి చెందినటువంటి వాళ్ళుగా గుర్తున్న నాయిటాయ్. అట్లానే రెండో వర్గం వారిని క్లోరోట్స్ అని అంటారు. సో, వీళ్ళు గుంపులుగా ఏర్పడి ఉన్నటువంటి ఒక రకమైనటువంటి ఏదైతే కేటగిరీ అనమాట. ఓకే. సో, ఇవన్నీ కూడా మనం ఏదైతే
గ్రీక్ సంబంధించినటువంటి సొసైటీ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు క్లియర్గా మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే. సో ఇక గ్రీకు నాగరికతలో మీకు తెలుసు ఏదైతే వ్యాయామం అనేటటువంటిది అట్లనే ఫిజికల్ ఫీచర్స్ కలిగి ఉండటం అనేటటువంటిది ఒక గొప్ప మనం లక్షణంగా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఇక్కడ జనరల్గా మీరు చూస్తాం అంటే ఒక మిలిటరీ ట్రైనింగ్ లాంటిది అనేటటువంటిది కంపల్సరీ పొందాలి అనేటటువంటిది ఈ గ్రీక్ నాగరికతలో ఒక భాగంగా ఉండేటటువంటిది. అందుకే ఏదైతే ఒక సైనికుల్ని ఆ, ఆ, తయారు చేసేటటువంటి క్రమంలో ఏదైతే శారీరకమైనటువంటి శిక్షణ ఇవ్వడం అనేటటువంటిది కామన్గా ఉంటుంది కాబట్టి 17 సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రభుత్వం డ్రోమాయ్ అనేటటువంటి ఒక రకమైనటువంటి వ్యాయామశాలలు ఏవైతే ఉన్నాయి జిమ్నాయిజమ్స్ అంటాం. సో ఆ జిమ్నాయిజమ్స్లో వాళ్ళందరినీ కూడా ఏదైతే ఒక మిలిటరీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేటటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అది కంపల్సరీ అందరూ 17 సంవత్సరాలు నిండినటువంటి మేల్ ఎవరైతే ఉన్నారో కంపల్సరీ పొందవలసి ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇట్లా కొన్ని రకాలైనటువంటి పద్ధతులు మనం ఈ గ్రీక్లో చూస్తాం. ఓకే. సో ఇక ఇవే కాకుండా రాజకీయపరమైనటువంటి అంశాలు మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు సో ఇక్కడ జనరల్గా గ్రీకుల నాగరికత అనేక నాగరికతలో రకరకాలైనటువంటి ప్రయోగాలు జరుగుతాయి. ముఖ్యంగా సోక్రటీస్, ప్లేటో, అరిస్టాటిల్ వంటి వాళ్ళ యొక్క రచనలు మనం ఆధారంగా చేసుకొని రాజకీయ వ్యవస్థను మనం తెలుసుకోవచ్చు. అట్లనే రాజకీయ వ్యవస్థలో నగర రాజ్యాలు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని గురించి మనం తెలుసుకోవచ్చు. స్పార్టా, ఏథెన్స్ వంటి నగర రాజ్యాలు అక్కడ వాళ్ళు ఫాలో అయినటువంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఓకే. సో ఇవే కాకుండా మ్యాసిడోనియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనం క్లియర్గా చెప్పుకుంటాం. అట్లనే ఏదైతే స్పార్టాలో ఉన్నటువంటి ఒక నిరంకుశమైనటువంటి రాజకీయ వ్యవస్థ, ఏథెన్స్, థేబ్స్లో ఉన్నటువంటి ధనిక స్వామ్యం అనేటటువంటి రకరకాలైనటువంటి అంశాలు మనం ఈడ రాజకీయపరమైనటువంటి అంశాల్లో మాట్లాడుకుంటాం. అట్లనే ఇక ఆర్థిక పరమైనటువంటి అంశాలు తీసుకున్నట్లయితే సో ఇక్కడ భూమి అంటే చుట్టూ వాటర్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి భూమి వ్యవసాయానికి అంతగా అనువుగా ఉండేది కాదు కనుక వాళ్ళు వ్యవసాయేతర ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద ఎక్కువగా ఆధారపడ్డట్టుగా మనం చూస్తాము. ముఖ్యంగా ఏదైతే చేపలు, నౌకాయానం అనేటటువంటి వాటిని మీద పూర్తిగా వాళ్ళు ఆధారపడ్డట్టుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అందుకే నౌకాయానం అనేటటువంటిది వాళ్ళకి ప్రధానమైనటువంటి ఒక వృత్తిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఇక వర్తక వ్యవస్థ మొత్తం కూడా జలమార్గాల మీదనే ఆధారపడటం అనేటటువంటి మనం చూస్తాం. ఓకే. సో ఇవే కాకుండా మతపరమైనటువంటి అంశాల గురించి మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు గ్రీకుల కాలంలో ఒక మత వ్యవస్థ అనేటటువంటిది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుందన్నమాట. సో అందులో ముఖ్యంగా ఏదైతే వీళ్ళు అంటే ప్రకృతి శక్తుల్ని ఆధారించేటటువంటి అంటే ప్రతి ఒక్క నాగరికతలో కూడా ఆ ప్రకృతిని ఆధారించేటటువంటి ఒక పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా ప్రకృతి ఆరాధన అనేటటువంటిది మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. వీళ్ళు ముఖ్యమైనటువంటి దేవుళ్ళు, దేవతల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు అపోలో, జియస్, పోసిడాన్ లాంటి కొంతమంది దేవుళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం. అట్లనే సూర్యుడిని, మెరుపులు, అట్లనే వానల్ని సృష్టించేటటువంటి వరుదేవుడు ఎవరే, అట్లనే సముద్ర భూగర్భాధిపతి, అట్లనే భూకంపాలను సృష్టించే ఆ దేవుళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే రూపాలను వీళ్ళు ఆరాధించడం అనే అట్లనే స్త్రీయత్వం మూర్తి భవించినటువంటి ఏదైతే వీనస్ లాంటి దేవతను కూడా వీళ్ళు ఆరాధించడం మనకి ఈ నాగరికతలో మనం చూస్తాం. అట్లనే ఏదైతే వివిధ రకాల్లో ఆ దేవుళ్ళకు సంబంధించినటువంటి రకరకాలైనటువంటి దేవాలయాలని వాళ్ళు కట్టించడం అనేటటువంటిది మనం చూస్తాం. అట్లనే ఆ దేవాలయాల దగ్గర చెప్పేటటువంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి ఏదైతే జోస్యం అనేటటువంటి ఉందో జోస్యం కూడా మనం దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం. దాన్ని ఒరాకిల్ అనేటటువంటి ఒక పేరుతో పిలుస్తారన్నమాట. ఓకే. సో ఇక డెల్ఫీ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి దేవాలయాల్లో చెప్పేటటువంటి ఈ జోస్యం చాలా అంటే గొప్పగా వాళ్ళు ఫాలో అయినటువంటి విధాన్ని మనం చూస్తాం. ఓకే. సో అట్లనే గ్రీక్ సంస్కృతిలో ఏదైతే ఉన్నటువంటి పౌరాణిక గాథలు, అట్లనే వివిధ రకాలైనటువంటి వీరుల యొక్క ఏదైతే అద్భుత పోరాటాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళని వర్ణించేటటువంటి వారి పోరాటాలను వర్ణించేటటువంటి రకరకాలైన గేయాలు అట్లనే ప్రాచీన కవులు రాసినటువంటి రచనల్ని మనం ముఖ్యంగా ఈ పౌరాణిక గాథల్లో మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఓకే. సో ఇక కళలకు విషయానికి వచ్చినట్లయితే గ్రీకు కళా వ్యవస్థ, అట్లనే వస్తు శిల్పం ఇలా రకరకాలైనటువంటి ఆ ప్రత్యేకతలను
ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఓకే. సో ఇక పురుషుల శిల్పాలు చెక్కడంలో గ్రీకులు ఏదైతే అంగసౌష్ఠానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం, ఫిజికల్ అపియరెన్స్కి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం, అట్లనే ఎత్తైన పర్వతాలు ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తితో మానవులతో పర్వతాలకు ప్రత్యేకంగా పురుషులని, అట్లనే ప్రకృతి ప్రత్యేకంగా స్త్రీలని వాళ్ళు శిల్పాల్లో చూపించేటటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. అట్లనే గ్రీకుల కాలం నాటి వాస్తు నిర్మాణాలు మనకి రకరకాలైనటువంటి లక్షణాలతో మనకు కనిపిస్తాయి. ఎత్తైన స్తంభాలు, రేఖాగణిత నమూనాలతో కూడినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి అలంకరణలు, అట్లనే గ్రీస్ దేశంలో వస్తు లక్షణాలు, దేవాలయాలు, తదితర నిర్మాణాల్లో శిల్పాలు, మానవ జంతువు విగ్రహాలు ఉండేవి. అట్లనే ఏదైతే ఏథెన్స్లో ఉన్నటువంటి యాక్రోపోలిస్ అనేటటువంటి ఒక ప్రాంతంలో కట్టినటువంటి ఏదైతే దేవాలయం మనకి ఇక్కడ చెప్పుకోదగిందిగా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఇవే కాకుండా ఆ చరిత్రకి లేదా చరిత్ర రచనలో భాగంగా రకరకాలైనటువంటి చరిత్రకారులు రాసినటువంటి వాళ్ళ యొక్క రైటింగ్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. పోలిబస్ చెప్పినటువంటి రోమన్ సామ్రాజ్య స్థాపన, అట్లనే ఏదైతే పెలోపోనేషియన్ యుద్ధాల గురించి చెప్పినటువంటి థూసిడైడ్స్ యొక్క రచనలు, అట్లనే ఏదైతే పార్షిక గ్రీక్ యుద్ధాల గురించి చెప్పినటువంటి జనాపోన్ యొక్క రచనలు, అనాబాసిస్ కానీ, ఇట్లా హెరోడోటస్ రాసినటువంటి హిస్టోరియా, ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి అంశాలు అంటే చారిత్రకమైనటువంటి అంశాలను కూడా, గ్రంథాలను కూడా మనం మాట్లాడుకుంటాం. అట్లనే ఇవే కాకుండా ఏదైతే శస్త్ర సాహిత్యంలో ముఖ్యంగా వచ్చినటువంటి జరిగినటువంటి వృద్ధిలో రకరకాలైనటువంటి అంశాలని మనం మాట్లాడుకుంటాం. డెమోక్రిటస్ చెప్పినటువంటి పైథాగరస్ చెప్పినటువంటి రకరకాలైనటువంటి ఏదైతే కొన్ని గణిత ఆధారిత సూత్రాలు ఉన్నాయో వాటిని కూడా మనం ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఓకే. సో ఇక అరిస్టాటిల్ మత్స్యశాస్త్రం, అట్లనే ఇంకా డయాస్పోరైట్స్ ఏదైతే వృక్ష వర్గీకరణ చేస్తాం, టాక్సానమీ. సో ఇవే కాకుండా అరిస్టాక్రాస్ చెప్పినటువంటి సౌర కేంద్ర సిద్ధాంతం. సో ఇవన్నిటిని కూడా మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఓకే. సో ఇక తొలి గణిత శాస్త్రజ్ఞుడు థేల్స్ ఏదైతే బిందు రేఖ, సరళ రేఖ. ఓకే. సో ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకునేటటువంటి అంశాలు. సో ఇవే కాకుండా ఏదైతే హిప్పోకారస్ ఏదైతే ట్రిగ్నోమెట్రీ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు, అట్లనే హిప్పోక్రటస్ ఏదైతే ఒక గొప్ప వైద్యుడిగా, ఏదైతే ఫాదర్ ఆఫ్ మెడిసిన్గా అతను చేసినటువంటి కృషి, సో అతను చెప్పినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా మనం ఏదైతే ఈ గ్రీక్ సివిలైజేషన్లో మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఓకే. సో ఇది గ్రీక్ సివిలైజేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఓవరాల్ డిస్క్రిప్షన్, రైట్. సో ఇక నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి మనం వరుసగా ఏదైతే గ్రీక్ నాగరికతకు సంబంధించిన లక్షణాలని మనం చెప్పుకున్నాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఆర్ హియరింగ్? ఓకే. సో ఇది ఈరోజు మనం చెప్పుకునేటటువంటి అంశం. ఇక దీనికి సంబంధించి ఏమన్నా మీకు డౌట్స్ కానీ క్లారిఫికేషన్